నామములో మరొకసారి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాము. आए आप सभी को फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। దేవుని యొక్క కృప ద్వారా మనము ఆరాధన చేసుకోగలిగి ఉన్నాము. ప్రభు మనలో పాల్పొందగలిగి ఉన్నాము. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर की आराधना कर पाए हैं और उसी प्रकार प्रभु की मेज में भाग ले पाए हैं। ఈ సమయంలో కూడా మనము పవిత్ర గ్రంథం నుండి మనకు ఆత్మీయమైన విషయాలను మెలుకులను ఏమి తెలియజేస్తున్నారు దేవుడు అనే విషయాన్ని గమనిద్దాం. इस समय में भी परमेश्वर आत्मीय बातों को और चेतावनी को क्या हमें दे रहे हैं उसे ध्यान देंगे। యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం. यूहन्ना रचित सुसमाचार 3रा अध्याय। యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే నికోదేముతో మరి ఇక్కడ మాటలు జరుగుతున్నాయి. यहाँ पे निकोदेमुस से बातें हो रही है। కాబట్టి ఇక్కడ విషయాన్ని మనం గమనించినట్లయితే 7వ వచనము కలిసి చదువుకుందాం. 7वां वचन एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 7వ వచనము కలిసి చదువుదాం. यूहन्ना रचित सुसमाचार 3रा अध्याय 7वां वचन एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। మీరు కొత్తగా జన్మించవలెనని మీతో చెప్పినందుకు ఆశ్చర్యపడవద్దు. ఏమని చెప్పబడుతుంది? यहाँ पे क्या लिखा गया है? మీరు కొత్తగా జన్మించవలెనని నేను మీతో చెప్పినందుకు ఆశ్చర్యపడవద్దు. अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। కాబట్టి ఈ విధంగా మనం జన్మించాలి. किस तरह से हमें जन्म लेना है? ఆయన ఏమని అడుగుతున్నాడు? 4వ వచనంలో చూసినట్లయితే वह क्या हमसे पूछता है? 4वां वचन में చదవండి. पढ़िए। నికోదేము ముసలివాడైన మనుషుడు ఎలా జన్మింపగలడు? రెండవ మారు తల్లి గర్భమందు ప్రవేశించి జన్మింపగలడా అని ఆయన అడుగగా 5వ వచనం. యేసు ఇట్లనెను, ఒకడు నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను జన్మిస్తేనే గాని దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశింపలేడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్తున్నాను. కనుక ఇక్కడ ఈ యొక్క భాగాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించేలాగా మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. परमेश्वर इन वचनों को आशीष देने के लिए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे अति पवित्र सदा और युगानियों के रहने वाले परमेश्वर, हमारे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप प्रभु जी सर्वशक्तिमान है प्रभु जी, सर्वाधिकारी है प्रभु जी, आप सारी सृष्टि करता है प्रभु जी, आप अल्फा है ओमेगा है प्रभु जी, आप आदि है अंतिम है प्रभु जी। हे परमेश्वर प्रथम अंतिम वाला परमेश्वर है प्रभु जी, आप युगान्युग जीवित परमेश्वर को आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर स्मृति वर्तमान में प्रभु जी आपके दास को प्रभु जी आपकी मंडली का आपने कहा कि उसमें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर आपके जीवित दर्शनों को प्रभु जी जीवित दर्शनों के द्वारा आपके दास के द्वारा प्रभु जी आप मुझसे हमसे बातें करें प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपके जीवित दर्शनों को प्रभु जी आपने हमारे सामने रखा प्रभु जी। यूहन्ना रचित सुसमाचार प्रभु जी 3रा अध्याय प्रभु जी 7वां वचन के अनुसार प्रभु जी आप हमसे प्रभु जी आप बातें करें। मेरे परमेश्वर ने प्रभु जी आपके दास को प्रभु जी आपकी आशीष करें प्रभु जी, आपका अनुग्रह प्रभु जी आपके दास के ऊपर आप बनाए रखे। मेरे परमेश्वर ने प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपकी नई भाषा प्रभु जी बहुबली लहू के छिड़काव के नीचे लाते हैं प्रभु जी, आप ही धोकर आप शुरू करें, आप पवित्र करें मेरे परमेश्वर। उतने प्रभु जी आपके दास को आप अभिषेक करें मेरे परमेश्वर। उतने जो आपका क्रूस के पीछे प्रभु जी आपके दास को आप छिपा कर रखें प्रभु जी। उतने आपकी धीमी आवाज आपके उसको सुनाई पड़े प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु जी समय कहता है प्रभु जी आपका दास सुन रहा है प्रभु जी, आप बोले प्रभु जी आपका दास सुने प्रभु जी, आप सहायता करें प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ अपने परमेश्वर के लिए प्रभु जी। अंधकार की सारी शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से भागते हैं और उसे दूर करते हैं प्रभु जी। आप इच्छा चाहते हैं, आपकी महिमा चाहते हैं, आप इनके नाम को ऊंचा उठा दोगे। इस विनती इस प्रार्थना को शीघ्र आने वाले पर उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जिंदगी प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। ఇంకా భాగంలో మనం చూసినట్లయితే जैसे हम यहाँ पे देखे हैं ఆత్మీయ జీవితానికి అవసరమైన కొన్ని కార్యాలను బైబిల్ ఏం చెప్తుందో చూద్దాం. जो आत्मीय जीवन में जो जरूरतें हैं वो बाइबल क्या कहती है उस बातों को हम ध्यान देंगे। శరీర సంబంధమైనటువంటి ఆరోగ్యాన్ని మనం పొందడానికి అనేకమైనటువంటి మిలెట్స్ లేకపోతే విటమిన్స్ తో సంబంధించినటువంటి ఆహారాన్ని మనం అనుదినం కూడా తీసుకుంటూ బలపడుతూ ఉంటున్నాము. क्योंकि हमारे शरीर के लिए जो पौष्टिक जो भोजन जो विटामिन चाहिए जो आहार चाहिए उसे हर दिन हम लेते हुए आते हैं।
అయితే ఇక్కడ ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి జీవితంలో మనము ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి కూడా బైబిల్ కొన్ని విషయాలను మనకు గుర్తు చేస్తుంది. इसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में भी हमें बढ़ने के लिए बाइबल में कुछ बातें हमें बताती है। కనుక ఇక్కడ మరి యోహాను భక్తుడు నికోదేముతో మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో यहाँ पे यूहन्ना भक्त निकोदेमुस से बातें करते समय में ఇక్కడ ఏమని చెప్పబడుతుంది 7వ వచనంలో చదివిన రీతిగా మీరు క్రొత్తగా జన్మింపవలనని నేను మీతో చెప్పినందుకు ఆశ్చర్యపడవద్దు. कहता है अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। కాబట్టి మనం నూతనంగా జన్మించడం అంటే ఏంటి? क्योंकि नए सिरे से जन्म लेना कहने पर क्या है? ఆయన ఏమని అడుగుతున్నాడు 4వ వచనంలో? क्या पूछता है 14 वचन में? అందుకు నికోదేము ముసలివాడినైన మనుషుడు ఎలాగూ జన్మింపగలడు, రెండవ వారు తల్లి గర్భమందు ప్రవేశించగలడు అని ఆయన అడుగగా యేసు ఇట్లా నేను ఒకడు నీటి మూలంగాను ఆత్మ మూలంగాను జన్మిస్తేనే కానీ దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశింపలేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని ఇక్కడ ప్రభువు చెప్తూ వచ్చారు. यहाँ पे कहते हुए आ रहे हैं प्रभु जी, निकोदेमुस ने उससे कहा जब मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे वो जन्म ले सकता है? वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। కనుక దీంట్లో ఇక్కడ చేరవచ్చినటువంటి అనేక మంది మనము ప్రభువుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించుకున్నాము. क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी हम आए हैं हम प्रभु यीशु मसीह को अपना स्वयं उद्धारकर्ता करके हमने स्वीकार किया है। ఆత్మ సంబంధమైన రీతిలో ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు మన హృదయంలో నివాసం చేస్తున్నారు. और ये जो आत्मा का जो परमेश्वर है, जो मसीह हमारे अंदर निवास करता है, ఆయన మన యొక్క సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించుకున్నాం. और उसे अपने स्वयं उद्धारकर्ता करके हमने स्वीकार किया है। నీటి మూలముగా మనము బాప్తిస్మం తీసుకోవడం ద్వారా దాన్ని మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాం. और इसी प्रकार पानी के बपतिस्मा के द्वारा उसे हमने कन्फर्म ने किया है। కనుక మనందరం కూడా దేవుని బిడ్డలుగా కొనసాగుతున్నాం. और हम सभी परमेश्वर के संतान बनकर हम बढ़ रहे हैं। అయితే ఈ యొక్క మనం ఈ లోకంలో జన్మించిన తర్వాత మనము పెరిగి పెద్దవారు కావాలంటే ఏ విధంగా శరీర సంబంధమైనటువంటి దీనికి మనం ఏ విధమైన ఆహారం తింటున్నామో అదే రీతిగా ఆత్మ సంబంధమైన మరి అభివృద్ధిలోనికి బలంలోనికి మనం వెళ్ళాలి అంటే ఆత్మ సంబంధమైన కార్యాలలో కూడా మనము బలంగా ఉండాలని ప్రవాసిస్తున్నాడు. इसी प्रकार जिस प्रकार इस दुनिया में जन्म लेकर शारीरिक रीति से बढ़ोतरी के लिए हम शारीरिक के लिए जो भोजन लेते हैं, उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए आत्मिक भोजन हमें लेना पड़ता है। ఆత్మలో మనం బలంగా ఉండాలంటే మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 50వ వచనాన్ని తీసుకుని చదవండి. आत्मा में यदि हमें बढ़ोतरी, यदि हमें बल चाहिए, 3వ అధ్యాయం 30వ వచనం. तीसरा अध्याय 30 वचन पढ़िएगा। ఆయన హెచ్చవలసి ఉంది, నేను తగ్గవలసి ఉన్నది। కాబట్టి ఇక్కడ ప్రభువు మొట్టమొదటిగా చెప్పినటువంటి మాట ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది, నేను తగ్గవలసి ఉన్నది. वो बढ़े और मैं घटूं। ఒకవేళ ప్రభువుని మనము మర్చిపోయి మనకి మనమే హెచ్చించుకుంటున్నట్లయితే అది మన ఆత్మ క్షీణతకు దారితీస్తుంది. क्योंकि यदि हम परमेश्वर को भूल कर यदि हम अपने जीवन को बिताते हैं तो हमारे आत्मिक जीवन में कठोती आती है। ఒకవేళ ఈ లోకంలో అందరికన్నా ఎక్కువ ధనవంతులుగా దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించి ఉండొచ్చు, ఆ మహిమ మనం దేవునికి ఇవ్వాలి. इस दुनिया में यदि अधिक धनवान करके परमेश्वर ने आशीष दिया होगा, पर वो जो महिमा है हम अपने परमेश्वर को देनी चाहिए। అదే రీతిగా ఈ లోకంలో అందరికన్నా ఎక్కువ ఆరోగ్యకరంగా మనం ఉంటున్నామంటే అది ధన్యత దేవుడికి ఇవ్వాలి. यदि हम इस दुनिया में बहुत ही स्वास्थ्य है, यदि ये जो धन्यता हम अपने परमेश्वर को देनी चाहिए। అదే రీతిగా ఒకవేళ ఈ లోకంలో నీకు మంచి టాలెంటెడ్ ఉండొచ్చు, మంచిగా పాటలు పాడొచ్చు, మంచిగా వాక్యాన్ని బోధించవచ్చు, అనేక పనులు చేయొచ్చు, అదేవిధంగా అనేక మందికి నువ్వు సహాయకుడుగా ఉండొచ్చు. అయినప్పటికీ కూడా ఇవన్నీ దేవుడు నాకు కృప చూపుతున్నాడు కనుక నేను చేయగలుగుతున్నానని దేవునిలో మనం తగ్గించుకొని ఇది మహిమ ఆయన ఇవ్వడం ద్వారా మనం మరింత ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలను పొందగలం. आपके अच्छे टैलेंट होंगे, अच्छे गीत गा सकते, अच्छे उपदेश दे सकते, दूसरों को सहायता करते होंगे, ये सब कुछ परमेश्वर को ही हमें महिमा देनी चाहिए। ఎందుకంటే యోహాను సువార్త లో 9వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 4वां वचन में हम देखें, చదవండి. पढ़िएगा उस वचन को। 9:4
नवा अध्याय 4వ వచనం భగవంతుడు మనకు నన్ను పంపిన వారి క్రియలు మనము చేర్చుటవలెను. రాత్రి వచ్చుచున్నది, అప్పుడు ఎవడనూ పని చేయలేడు. ఏమని ఇక్కడ యోహాను సువార్త ద్వారాగా ఆయన బిడ్డలమైనటువంటి మనతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు. यहाँ पे यूहन्ना सुसमाचार में अपने बच्चों से क्या बातें करता है? చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నాడు, పగలంత వరకు నన్ను పంపిన వారి క్రియలు మనము చేయించి ఉండాలి, రాత్రి వచ్చున్నది, అప్పుడు ఎవడను పని చేయలేడు. जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। అదే రీతిగా మనం చూసినట్లయితే ఆయన దొరికే కాలంలోనే ఆయనను వెంబడించాలి, ఆయన సన్నిధిని చేరుకోవాలి. क्योंकि वो जो समय हमें मिलता है उस काल में ही उसके पीछे चलना है, उसके सम्मुख हमें जाना है। యెహోవా దేవుడు తన పరిశుద్ధాలయంలో ఉన్నాడు. क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसके पवित्र निवास स्थान में है। మనము ఆయనను కలుసుకోవాలి, ఆయనతో మాట్లాడాలి, ఆయనతో సహవాసం కలిగి ఉండాలంటే ఆయన మందిరంలో మనము ఘనపరచాలి, ఆయన సన్నిధిలో మనము సంచరించాలి. यदि उसके साथ उसके निवास स्थान में रहना है और उसमें खड़ा रहना है तो उसके साथ हमें संचार करना पड़ता है। కాబట్టి ప్రస్తుతానికి పగలున్నంత వరకు నన్ను పంపిన వారి క్రియలు మనం చేస్తూ ఉండాలని చెప్తున్నాడు. क्योंकि जब तक दिन है वो दिन में हमको काम करते रहना चाहिए करके कहते हैं। రాత్రి ఒకటి వస్తుంది, क्योंकि रात आने वाली है అప్పుడు ఎవడనూ పని చేయలేడు. और उस समय कोई काम नहीं कर सकता। కాబట్టి చీకటి కాలము రానయ్యింది. क्योंकि वो जो अंधेरा आने वाला है। యావత్ ప్రపంచంలో చూస్తున్నట్లయితే మరి క్రైస్తవులకు అనేక ఇబ్బందులను కల్పిస్తున్నటువంటి దేశాలు రాజ్యాంగాలను మార్చుకుంటూ దేవుని బిడ్డలకు అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులను సృష్టిస్తూ వస్తున్నారు. कई देश ऐसे हैं मसीहा लोगों को और आजकल तकलीफ देने के लिए उनके जो संविधान की जो विधि है उसको वे बदलते हुए आ रहे हैं। అయితే దేవుని యొక్క మహాకృప ద్వారా మనము ఆ వెంట్రుక వేటులో తప్పించబడ్డాం. क्योंकि परमेश्वर के महान अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं। ఎందుకంటే మన దేశంలో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ బిడ్డలందరూ కూడా భారంతో ప్రార్థించారు. क्योंकि हमारे देश के जो मसीहा लोग हैं वे बहुत ही बोझ के साथ उन्होंने प्रार्थना किया है। కనుక మన దేశంలో క్రైస్తవులకు వ్యతిరేకంగా మరి ఏ ఆయుధం కూడా వర్ధిల్లదు అని చెప్పేటువంటి మాటను ఆధారం చేసుకుని అనేక మంది ప్రార్థించారు. क्योंकि हमारे देश में मसीहाओं के विरोध में कोई सा हथियार कुछ भी काम नहीं करेगा, अनेक लोगों ने इसके प्रति प्रार्थना की है। కనుకనే ఈ రోజున మనం ఎంత స్వాస్థ్యముగా చాలా ధారాళంగా మన యొక్క మందిరానికి మనం వచ్చి కూర్చొని దేవుని వాక్యాన్ని వినగలుగుతున్నాము, ఆరాధించగలుగుతున్నాము, ప్రభువులో పాల్పొందుతున్నాము, సహవాసంలో ఉండగలుగుతున్నాము అంటే అది దేవుడు మనకు చూపినటువంటి మహాకృప. आज इतने आराम से आप प्रभु के घर आ पाते हैं, परमेश्वर के घर में रह पाते हैं, उसकी स्तुति आराधना कर पाते हैं, ये तो परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है। దీన్ని మనము సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. और इसे हमें सदुपयोग करना चाहिए। ఒకవేళ మనము ప్రయాణంలో వెళ్తూ ఎక్కడైనా ఒకవేళ మన కాళ్ళు రెండు మనము యాక్సిడెంట్ లో మనము పొగట్టుకున్నట్లయితే దేవుని మందిరానికి మనము వచ్చి చేరలేము. क्योंकि यदि हम यात्रा करते समय में एक दुर्घटना में यदि हमारे दोनों पांव चले जाए तो हम प्रभु के घर हम नहीं आ सकते हैं। కొన్ని యాక్సిడెంట్ లో చూసినట్లయితే మనిషి ప్రాణాలతో ఉంటున్నాడు కానీ అతని యొక్క మెమరీ మొత్తం అంతా కూడా లాస్ అయిపోతుంది. क्योंकि कुछ दुर्घटनाओं में ऐसा हो जाता है मनुष्य तो जीवित तो रहता है पर उसका जो दिमाग है पूरी तरह से खाली हो जाता है। అటువంటి వారు జీవక్షణముల ఈ యొక్క లోకంలో తన ఊపిరితో ప్రాణాలతో వారి జీవనాన్ని సాగిస్తూ ఉన్నారు. వారితో పంచుకున్నట్లయితే మనము చాలా చాలా ధన్యులం. पर ऐसे लोग जीवित प्राणी की तरह बड़े रहते हैं, उनसे यदि हम तुलना करें हम कितने हम धनी हैं। కాబట్టి ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయంలో 27వ వచనంలో ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో చెప్పండి. देखिएगा यूहन्ना 10वां अध्याय 27 वचन में क्या कहता है? నా గొర్రెలు నా స్వరం వినును, నేను వాటిని ఎరుగుదును, అవి నన్ను వెంబడించును. తర్వాత నేను వాటికి నిత్య జీవం ఇచ్చుచున్నాను కనుక అవి ఎన్నటికీ నశింపవు, ఎవడునో వాటిని నా చేతిలో నుండి అపహరింపడు. కాబట్టి ఇక్కడ యోహాను సువార్త ద్వారా మరి ఏమని చెప్పబడుతూ ఉందంటే నా గొర్రెలు నా స్వరం ఉంటాయి. देखिएगा मेरी भेड़े मेरी शब्द सुनती है। కనుక మనం ఆయన గొర్రెలుగా ఉన్నాము, क्योंकि हम उसकी भेड़े हैं। కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? हमें क्या करना है? ఆయన స్వరాన్ని వినాలి. उसकी आवाज को सुनना है। ఆయన स्वराన్ని వినాలంటే यदि उसकी आवाज को सुनना है तो ఆ పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని చదవాలి, पवित्र
बाइबल को पढ़ना है, దేవుని మందిరానికి రావాలి, परमेश्वर के घर आना है, దేవుని వాక్యాన్ని వినాలి. परमेश्वर के वचन को सुनना है। ఆ తర్వాత ఆ స్వరాన్ని వినినప్పుడు ఆయన మనల్ని తెలుసుకునే వాడిగా ఉన్నామని చెప్తున్నాడు. क्योंकि जब उसकी आवाज को हम सुनते हैं और हमें पहचानता है, నేను వాటిని ఎరుగుదును, అవి నన్ను వెంబడించును. क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। ఆ తర్వాత నేను వాటికి నిత్య జీవం ఇస్తున్నాను కనుక అవి ఎన్నటికీ నశించవు, ఎవడను వాటిని నా చేతిలో నుండి అపహరింపడని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నాడు. कहता है मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। కనుక మరికొన్ని ఆలోచనలు ప్రభువారు ఆయన బిడ్డలమైన మనకు తెలియజేస్తున్నారు. क्योंकि ऐसी जो आलोचना है परमेश्वर अपने बच्चों को ये बतलाता ఈ है। లోకంలో నా బిడ్డలైన మీరు నిష్కపటమైన సహోదర ప్రేమ కలిగి జీవించండి అని చెప్తున్నారు. क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे जो भाई लोग हैं वे निष्कपट होकर भाईचारे की प्रीति से आप जीवन बिताओ। ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు నిన్ను నన్ను ఏ విధమైనటువంటి నిష్కపటమైనటువంటి ప్రేమతో ప్రేమించారు. जिस प्रकार परमेश्वर आपको और हमें प्रभु यीशु मसीह ने निष्कपट प्रेम से हमसे प्रेम किया है, అదే ప్రేమను ఒకరి పట్ల ఒకరు మనం చూపించుకోవాలని ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు. और वही प्रेम हम भी एक दूसरे के प्रति दिखाना चाहिए जैसे परमेश्वर चाहता है। మొదటి పేతురు మొదటి అధ్యాయం 23వ వచనం మధ్య భాగం నుంచి మనం చూసినట్లయితే पहला पत्र पहला अध्याय 23 वचन के मध्य भाग से हम देखें, నిష్కపటమైన సహోదర ప్రేమ కలిగినట్లు మీరు సత్యములకు విధేయులవుట చేత మీ మనస్సులను పవిత్రపరచుకున్న వారైండి ఒకరినొకడు హృదయపూర్వకముగాను నిక్కుటముగాను ప్రేమించండి. देखेगा भाई इस वचन में, जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है और तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। ఒకటి సహోదర ప్రేమ కలిగి ఉండాలి, एक भाईचारे की प्रेम होनी चाहिए సత్యములకు విధేయులుగా ఉండాలి, और सत्य के अधीन में रहना మీ है మనస్సులను పవిత్రపరచుకున్న వారైండి और अपने तन मन को पवित्र करके ఒకరినొకడు హృదయపూర్వకంగాను నిక్కుటముగాను ప్రేమించండి అని చెప్తున్నాడు. और तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। ఇవన్నీ కూడా మన ఆత్మీయమైన జీవితానికి అవసరమైనటువంటి కార్యాలు. क्योंकि ये सब कुछ हमारे आत्मिक जीवन के लिए ये सारी बातें आवश्यकता है। ఆ తర్వాత మనం చూసినట్లయితే इसके बाद हम देखें యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే యోహన్నా रचित सुसमाचार पहला अध्याय 13वां वचन చదవండి. వారు దేవుని వలన పుట్టిన వారే గాని రక్తము వలనైనను శరీరేచ్ఛ వలనైనను మానుషేచ్ఛ వలనైనను పుట్టిన వారు కాదు. కాబట్టి మనము దేవుని బిడ్డలుగా అంగీకరించి బాప్తిస్మం తీసుకున్న తర్వాత మనమందరం కూడా దేవుని బిడ్డలుగా మారిపోయాం. परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद और बपतिस्मा लेने के बाद हम सभी परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं। కాబట్టి మనమందరం కూడా మరి ఆయన వాళ్ళమైపోయాం. हम सभी उसके हम हो गए हैं। కాబట్టి మనము ఆయన విశ్వాసం నుంచి దేవుని పిల్లలుగా మనం కొనసాగవలసి ఉంది. इसीलिए हम उसके ऊपर विश्वास रखते हुए हम अपने उनके बच्चे होकर आगे बढ़ते हुए रहना है। ఎవరైనా సరే ఒకవేళ క్రీస్తు ప్రభు నందు ఉన్నట్లయితే వాడు నూతనమైనటువంటి సృష్టి అని చెప్పి వాక్యం గుర్తు చేస్తుంది. यदि जिसमें प्रभु यीशु मसीह है वो एक नई सृष्टि है करके परमेश्वर का वचन देता है। కాబట్టి మనమందరం కూడా నూతన సృష్టిగా మార్చబడ్డాం. हम सभी हम नई सृष्टि में बदल गए हैं దాంట్లో మనం కొనసాగవలసి ఉంది. और उसमें हमें बढ़ते हुए जाना है అపవాద తంత్రాలకు మనకు చాలా మెలుగుగా ఉండాల్సి ఉంది. और शत्रुओं के कामों के विषय में हम झांकते हुए रहना चाहिए। కాబట్టి పవిత్ర గ్రంథం ఏమని చెప్తుంది? మొదటి 2 కొరింథియన్స్ చాప్టర్ 5 వర్స్ 17 చదవండి. क्योंकि दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय 17 वचन में क्या कहता है? కాగా ఎవడైనను క్రీస్తునందు ఎడల వాడు నూతన సృష్టి, పాతవి గతించెను, ఇదిగో క్రొత్తవాయెను. కాబట్టి ఎవరైనా సరే క్రీస్తునందు ఉన్న ఎడల వాడు నూతనమైనటువంటి సృష్టిగా వాడు పాతవన్నీ కూడా వాడు గత జీవితంలో ఎంత ఘోరమైనటువంటి పాపిగా ఉన్నా లేక క్రూరుడుగా ఉన్నా మరి అవన్నీ కూడా గతించిపోయాయి. ప్రస్తుతానికి అది నూతనమైనటువంటి సృష్టి అన్ని కూడా కొత్తగా ఆయన అని చెప్పి ఆయన గుర్తు చేస్తున్నాడు. इसीलिए यदि कोई मसीह में है
तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब बातें नहीं हो गई है। కనుక మరి అనేక మంది జీవితాలలో మనం చూసినట్లయితే यदि हम कई लोगों के जीवन को हम देखें, బందిపోటు దొంగలుగా అదేవిధంగా హత్య చేసిన వారిగా అనేకమైన అక్రమాలు చేసిన వారిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుడు దయామయుడు, కరుణామయుడు. ఆయన సమస్తాన్ని కూడా మన యొక్క కల్మషాన్ని ఆయన తన భుజాలపై వేసుకుని వెళ్ళి ఆయన ప్రశస్తమైన రక్తం ద్వారా మన పాపాలను కలిగి మనల్ని శుద్ధీకరించి పవిత్రులుగా చేశాడు. మనము ఆయనలో ఇప్పుడు నూతనమైన సృష్టిగా ఉన్నాం. कई लोग भावुक रहते हैं, कई लोग दंपोती लोग रहते हैं, पर हम प्रभु में हम सभी नई सृष्टि है, पुरानी चीजें बीत गई है करके कहता है। కనుక దేవుడు మనల్ని ఆదరిస్తున్నాడు, మనల్ని బలపరుస్తున్నాడు. क्योंकि परमेश्वर में आदर देता है, हमें बलवंत करता है। మనం ఆరాధన సమయంలో కూడా చూసాము, ఆయన నా కుడిపక్షాన ఉన్నాడు, నేను భయపడనని చెప్పి కీర్తన 16వ అధ్యాయంలో మనం చూసాం. क्योंकि हम आराधना के समय में देखे हैं, परमेश्वर मेरी धैर्य और है, मैं ना हिलूंगा करके हम वहाँ पे पढ़ते हैं। కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే తీతు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో చూసినట్లయితే ఆయన మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన క్రియల మూలముగా కాక తన కనికరము చొప్పున పునర్జన్మ సంబంధమైన స్నానము ద్వారా పరిశుద్ధాత్మకు నూతన స్వభావము కలుగజేయడం ద్వారా మనలను రక్షించినట్టు రాయబడుతున్నది. यहाँ पे तीतुस की पत्री 3रा अध्याय 5वें वचन में भी जैसे हम पढ़ते हैं, तो उसने हमारा उद्धार किया और धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। ఇదంతా కూడా కనికరము చొప్పున మాత్రమే జరిగిందని చెప్పి గుర్తు చేస్తున్నాడు. और ये सब उसकी दया के द्वारा ही हुआ है। మనకి ఆయన నూతన హృదయాన్ని ఇచ్చాడని చెప్తున్నాడు మరో చోట. और वो कहता है हमें नया मन हमें दिया है। కనుక ఈ రోజున అనేక మంది ప్రపంచం వైపు లోకం వైపు పరుగులు తీస్తున్నప్పటికీ కూడా కొద్ది మందిగా ఆయన మనకి ఇచ్చినటువంటి రక్షణ అనుభవాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని దేవుని ఆలయానికి వచ్చి ఆరాధన చేయడానికి, దేవుని బిడ్డల సహవాసంలో గడపడానికి దేవుడు హృదయాన్ని ఇచ్చాడు మనకి. कई लोग संसार के पीछे भागते हैं, पर परमेश्वर एक अच्छा मन हमें दिया है कि परमेश्वर की मंडली है, परमेश्वर के घर में बैठे और उसकी संगति में बने रहने के लिए। ఈ రోజున జరిగినటువంటి ఈ కార్యానికి దేవుడు మనకు ఫలాలను ఇచ్చాడు. क्योंकि ये जो काम है, ये सारे कामों के प्रति परमेश्वर हमारे लिए प्रतिफल रखा है। యెహెజ్కేలు గ్రంథం 36వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే ఆయన నూతన హృదయాన్ని నేను మీకు ఇచ్చేదను అని చెప్పాడు ఆయన. यहेजकेल की किताब 36वां अध्याय में मैंने तुझे नया मन हृदय दिया करके कहता है। 26వ వచనం తీసుకొని చదవండి. 26वां वचन पढ़िएगा। నూతన హృదయం మీకు ఇచ్చేదను, నూతన స్వభావం మీకు కలుగజేసేదను, రాతి గుండె మీలో నుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకు ఇచ్చేదను. నా ఆత్మను మీ యందు ఉంచి నా కట్టడలను అనుసరించు వారినిగాను నా విధులను గైకొను వారినిగాను మిమ్మల్ని చేసేదను. చూసారా, ఆయన ఆత్మ మనలో ఎప్పుడైతే నివాసం అవుతుందో देखिए, जब उसकी आत्मा हमें उत्पन्न होता है, ఆ సమయంలో ఆయన మరి మనకి ఏమని చెప్తాడు, ఆయన కట్టడలను మనం అనుసరించే వారిగా, గైకొనే వారిగా ఆయన మనకు సహాయం చేస్తాడు. क्योंकि इसकी आज्ञाओं का और विधियों का पालन करने के लिए खुद हमारी सहायता करता है। నూతన హృదయాన్ని మనకు ఇవ్వడం ద్వారా, क्योंकि नया मन हमको हमें देने के నూతన द्वारा స్వభావాన్ని మనకు కలుగజేయడం ద్వారా, और नया स्वभाव में देने के द्वारा రాయిగా ఉన్నటువంటి మన యొక్క గుండెలో నుండి ఆయన తీసివేసి మాంసపు గుండెను మనకి ఇవ్వడం ద్వారా, क्योंकि पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय हमें देता है। ఆయన వాగ్దానం చేసినటువంటి దేవుడు, क्योंकि जो भाई नाम से किया वाला परमेश्वर ఆయన స్వభావమునందు ఎప్పుడు కూడా పాలువారు ఉన్నట్లుగా మనకి సహాయం చేస్తున్నాడు. क्योंकि स्वभाव में हमारे भागी होकर हमारी सहायता करते रहता है। పేతురు రాసిన పత్రిక 2 పేతురు दूसरा पत्रस 2 పేతురు 1వ అధ్యాయం 4వ వచనం తీసుకుని చదవండి. दूसरा पत्रस 1 अध्याय 4 वचन में पढ़िएगा। ఆ మహిమ గుణాతిశయములను బట్టి ఆయన మనకు అమూల్యమును అత్యధికములైన వాగ్దానములను అనుసరించి ఉన్నాడు, అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. దురాశను అనుసరించుట వలన లోకమందున భ్రష్టత్వములు ఈ వాగ్దానముల మూలముగా మీరు తప్పించుకొని దేవ స్వభావమునందు పాలువారగనట్లు వాటిని అనుగ్రహించును. దేవుని యొక్క స్వభావం మందు పాలువారు ఉన్నట్లుగా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు. ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाने के लिए हमें सब कुछ दिया है। దేవుడు ఎన్ని కార్యాలు చేస్తున్నాడో చూడండి. परमेश्वर कितने काम हमारे प्रति करता है। देखिए, ఆయన మన యొక్క ఆత్మను నశింపకుండా చేస్తున్నాడు. हमारी आत्मा को नाश होने से बचाता
है అదే విధంగా పరలోకపు స్వాస్థ్యాన్ని ఉచితంగా और वो स्वर्ग की निराश हमारे में देता है దేవుని యొక్క స్వభావాన్ని మనలో ఉంచుతున్నాడు. और परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर రాతి होता है గుండెని తీసివేసి ఆయన మెత్తని హృదయాన్ని మనకు ఇస్తున్నాడు. क्योंकि पत्थर का हृदय उठाकर मांस का मन हमें देता है ఆయనలో మనం నూతన సృష్టిగా మారుస్తున్నాడు. और उसमें हमें नई सृष्टि हमें बनाता है ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యంగా మనం చూసినట్లయితే యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయం 24వ వచనంలో మరణములో నుండి జీవములోనికి మనం నడిపిస్తున్నాడు. क्योंकि उसी प्रकार यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में जैसे कहा गया है हमें मृत्यु से हमें जीवन में प्रवेश करवाता है। దయచేసి ఈ వచనాన్ని చదివి మనము ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని ముగించుకుందాం. इस वचन को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయము यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 24వ వచనం. 24वां वचन ఆకలి అనే మరణాన్ని విశ్వాసముంచువాడు నిత్య జీవము గలవాడు. వాడు తీర్పులోనికి రాక మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటి ఉన్నాడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదం చూడండి. कितनी बड़ी आशीष है देखिए। ఈ లోకస్తుల యొక్క ఆశీర్వాదం అయితే లేదు. पर इस संसार के लोगों के लिए आशीष नहीं है దేవునికి వీపు చుట్టున్నటువంటి వారికి ఆయన ఆశీర్వాదం లేదు. क्योंकि जो परमेश्वर को जो अपने पेट दिखाते हैं उन लोगों के लिए आशीष नहीं है। దేవుని యొక్క వాక్యానికి విధేయంగా జీవిస్తున్న వారు ఎవరైతే ఉన్నారో जो परमेश्वर के वचन के अधीन होकर जो अपने जीवन को बिताते हैं అటువంటి వారికి ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాట और ऐसे लोगों से कहने वाली बात ఆ యోహాను సువార్త 5:24 ప్రకారంగా यूहन्ना 5वां अध्याय 24वां वचन के నా अनुसार మాట విని నన్ను పంపిన వాని యందు విశ్వాసం ఉంచువాడు నిత్య జీవము గలవాడు. देखिएगा जो मेरा वचन सुनकर मैंने भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। వాడు తీర్పులోనికి రాక మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటినాడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్తున్నాను. और उस पर धन की आज्ञा नहीं होती परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। కనుక ఈ యొక్క వర్తమానాన్ని నికోదేముతో ప్రభువారు చెప్పారు. क्योंकि बातों को प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा है కనుక ఆయన ఎన్నో దాన ధర్మ కార్యాలు చేసినప్పటికీ కూడా क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कितने दान धर्म करने पड़ते हैं దైవికమైనటువంటి రహస్యాలు ఆయనకు తెలియబడ్డాయి. पर उसमें जो रहस्य बात है उनको पता नहीं हुई। కాబట్టి ప్రభువారు అతను సంధించి ఈ విషయాలను ఆయనకు గుర్తు చేశారు. इसीलिए प्रभु से संधि की और उन्होंने इन बातों को प्रभु जी ने बताया ఆయన బిడ్డలమైన మనకు కూడా ఈ సందేశాన్ని వర్తింపజేస్తున్నారు. क्योंकि परमेश्वर इन्हीं संदेश को आज हमें भी यही हमें बताता है। మనం కూడా ఆత్మీయమైన జీవితంలో అభివృద్ధి పొందడానికి ఈ కార్యాలన్నీ కూడా మనకు ఎంతో అవసరమైనవి. क्योंकि हमें भी अपने आत्मिक जीवन में वृद्धि होने के लिए सारी बातें हमारे लिए जरूरत है। ముఖ్యంగా ఆయన మాట విని ఆయన పంపిన వారి యందు విశ్వాసం ఉంచడమే నిత్య జీవం. क्योंकि उसका वचन सुनकर उसके भेजने वाले पर विश्वास करना ही अनंत जीवन है। వాడు తీర్పులోనికి రాడు. क्योंकि वो व्यक्ति धन की आगे में नहीं రాబోయే आएगा। మరణంలో నుండి జీవంలోకి దాటి ఉన్నాడని నిశ్చయముగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. क्योंकि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है करके मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। నీతో నిశ్చయముగా చెప్తున్నానని చెప్తున్నాడు ఆయన. कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। కనుక ఆయన బిడ్డలుగా ఉన్నటువంటి మనము उनके बच्चे जो हम అపవాది తీసుకుని వస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క తంత్రాలకు మనము గురి కాకుండా क्योंकि शत्रु जो बातें लाता है उसके अधीन ना होते हुए మన జీవితంలో దేవుని ఆలయానికి వచ్చి हम परमेश्वर के जीवित भवन में आकर ఆయనను ఆరాధించే వారిగా और उसमें हम आराधना करने वाले ఆయన మనకు చేసిన మేలులకు ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసే వారిగా हमने जो बधाई हमारे प्रति की उसके प्रति हम कृतज्ञ होकर మనము ఆయన సన్నిధిలో మన కుటుంబాల కొరకు మన సంఘం కొరకు మనం ప్రార్థించే వారిగా हम अपनी मंडली के लिए अपने बच्चों के अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने वाले ఆయనలో మనం ఎదుగుతూ స్థిరపడుతూ ఆయన కొరకు ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు जब उनमें दृढ़ता से स्थिरता से जब हम बढ़ते जब रहेंगे దేవుడు గొప్ప కార్యాలను మన పట్లే కాదు మన కుటుంబీకుల పట్ల కూడా ఆయన చేయడానికి మరి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. क्योंकि परमेश्वर बढ़ेगा हमारे लिए हमारे परिवार के प्रति करने के लिए तैयार है। కనుక ఆ రీతిగా మనం ఉండడానికి परमेश्वर उस रीति से हम रहने के लिए మనం ఏ విధంగా ఉండాలి? हम किस रीति से हमें रहना है ఒకే ఒక మాట చూద్దాం. एक हम बात देखेंगे। 1 Corinthians chapter 16 verse 13 and 14 पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय 13वां और 14वां वचन। చదవండి. మొదటి కొరింథీ 16వ అధ్యాయము 13వ వచనం 14వ వచనం. మెలకువగా ఉండుడి. మెలకువగా ఉండండి.
విశ్వాసమునందు నిలకడగా ఉండండి. పౌరుషము గలవారై ఉండుడి. దేవుని కొరకు పౌరుషము గల వారిగా ఉండండి. బలవంతులై ఉండుడి. బలవంతులై ఉండండి. మీరు చేయు కార్యములన్నీ ప్రేమతో చేయండి. మీరు చేసే ప్రతి కార్యము కూడా ప్రేమతో చేయండి. देखिएगा, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। తద్వారా దేవుని యొక్క దైవ ఆశీర్వాదాలతో పాటు ఈ లోక సంబంధమైన ప్రతి అవసరాలు కూడా దేవుడు మనకు మెండుగా తీర్చడానికి ఆయన సమర్థుడై ఉన్నాడు. क्योंकि परमेश्वर आपकी आशीषों को ही नहीं, इस संसार के आशीषों को भी देने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। ఈ యొక్క రహస్యాలు ఆయన విడలమైన మనకు తేటగా తెలియజేశాడు. इन सारे रहस्यों को परमेश्वर अपने बच्चे को, हम लोगों को ये बातें बताता है, వాటిని అనుసరించి నడిచిన వారి ధన్యులు. क्योंकि इसका अनुसरण करते हुए जो चलते हैं वे धन्य हैं। ఆయన మరి ఆయనకి ఎవరు ఇష్టలని చెప్పాడు, ఆయన భక్తులు. क्योंकि उनके लिए कौन है उसका भाग, उसके जो भक्त, అందరం ఆయన భక్తులు, हम सभी उसके भक्त हैं ఆయన ఇష్టలు. और उसके भाग और पसंद है। దేవుడు అందరికీ సహాయపడతాడు. परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। మనం లేచిన పాట పాడుకుందాం. हम सभी खड़े होकर गीत गाएंगे। ఆ సమయంలో మన కానుకలతో అదేవిధంగా దశమ భాగాలతో మన దేవుని మహిమపరుచుకుందాం. उस समय हम अपने चंदा और दशमांश देते हुए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। దేవుడు ఈ వర్తమానాన్ని ఆశీర్వదించును.